Lampard looking to pull it back. And Essien! It's a fantastic start for Chelsea! Really caught by surprise then. Good play by Malouda who goes down. Drogba does smash it. And even though the angle seemed to be against him, he caused a few hearts to miss a beat in the Barcelona defence. Lampard has helped it through, and Drogba controls. He's gone down, the referee looked at his linesman and doesn't award a penalty. Lampard, great vision. He's found Drogba, who's under pressure here from Toure. Can he shrug him off? Great strength from Drogba. Crucially cleared by Alex, but Messi looking to find a way through. Blocked off by Alex. Yellow card for him. Anelka. Is that handball against Piqué? The referee says no. But it's Messi. It's Iniesta! And the Chelsea fans cover their eyes in horror. Lampard takes the corner and Cech was up there and got ahead to it. Ballack has a rattle, a handball appeal. ባርሴሎና ከቼልሲ ኖርዌያዊ ዳኛ ቶም ሄኒንግ ኦብሬቮ አክተር ሆኖ አመሹ። ቼልሲ 4 የፍጹም ቅጣት ምት ተከለከለ። ባርሴሎናዎች ያጠፋሉ፣ ኦብሬቮ ሪጎሪ ያሰጥም ይላሉ። ኢኔስታ የሽፍራፊ ሰከንድ ጎል አስቆጠረ። የባርሴሎና አርማዳ በደስታ ያበደ ነው። ሰማያዊዎቹ ቼልሲዎች ዳኛውን አሳደዱ። ሚሼል ባላክ ኦብሬቮን እስከ መሃል ሜዳ ግን ለምን ሲል እየሞገተ ሮጠ። ፊሽካውን ተከትሎ ዲዲር ድሮግባና ቦሴንጎዋ ኦብሬቮን ካልደበደብን አሉ። ስታንፎርድ ብሪጅ በቁጣ የሚንቀለቀል ምድር ሆነ። የግድያ ዛቻዎች ወደ ዳኛው ሄኒንግ ኦብሬቮ ተላኩ። በከፍተኛ የደህንነት አጀብ ሆቴል እንዲቀይሩ ፈጥነውም የእንግሊዝን ምድር እንዲሰናበቱ ተደረገ። ባርሴሎና ወደ ፍጻሜ ያለፈ። የማይዘነጋው የቻምፒየንስ ሊግ አወዛጋቢ ጨዋታ ምሽት እንደ እንግሊዝ ጋዜጦች ገለጻ ሰማያዊዎቹ የተሰዉበት ቀን ብሉስ መርደር በትሪቡን ሽርፍራፊ ሰከንዶች Lampard takes the corner and Cech was up there and got ahead to it. Ballack has a rattle, a handball appeal, and the referee says no. Ballack confronts him angrily, but just as he has been the rest of the night, any penalty appeal in his direction, the referee not interested. ከልብ ውስጥ ወኔን ከዓይኖችህ እንባን ከአካላትህ የእግር ኳስ ፍቅርን የሚነጥቅ የኳስ ዳኝነት ነበር። እኛ ይሄንን ቀን ልንረሳው አንችልም። ይህ የእግር ኳስ ፍርደ ገምድልነት የታየበት ቀን ነው። የቼልሲ ደጋፊዎች ከጨዋታው በኋላ የተናገሩት ጆሴ ቦሲንጓ ቶም ሄኒንግ ኦብሬቮ የእግር ኳስ ዳኛ ይሁን ሌባ እኔ በግልጽ መምረጥ አልችልም አለ። ዲዲር ድሮግባ መጽናናት አቃተው። በ2008 ጆን ቴሪ ፍጹም ቅጣት ምት ሰጥቶ በመስኩ ምድር ዋንጫ የተነጠቁት ቼልሲዎች ለሁለተኛ ተከታታይ ጊዜ ለፍጻሜ ለመድረስ የነበራቸውን ህልም ዳኛ ነጠቀን ሲሉ አማረሩ። ድሮግባ ይሄ ሰው በእግር ኳስ የመዋረድ ምልክት ነው አለ። ጊዜው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ግንቦት 2009 ላይ ነው። የመጀመሪያው ጨዋታ በካምፕ ኑ ባዶ ለባዶ ተጠናቋል። አሁን የመልሱ ጨዋታ ጊዜ ነው። ባርሴሎና ከቼልሲ የቡድኖቹ አሰላለፍ እንደሚከተለው ነው። Well, off the field they're great friends, John Terry and Xavi, but on it they are deadly foes. And for 12 months John Terry has burned with the desire to right the wrongs of that slip in the penalty shootout in Moscow. And he could be 90 minutes away from a return to the final here. ባርሴሎናን ወጣቱ አሰልጣኝ ፔፕ ጓርዲዮላ ይመራዋል። ቪክተር ቫልዴዝ፣ ዳኒ አልቬዝ፣ ያያ ቱሬ፣ ጄራርድ ፒኬ፣ ኤሪክ አቢዳል፣ ሰርጂዮ ቡስኬት፣ ዣቪ ሄርናንዴዝ፣ ሴይዱ ኬይታ፣ ሊዮኔል ሜሲ፣ ሳሙኤል ኤቶና አንድሬስ ኢኒየስታ በቋሚ 11 ውስጥ ቀርበዋል። ቼልሲን ደግሞ ሆላንዳዊው አሰልጣኝ ጉስ ሂድኒክ ይመሩታል። ፔተር ቼክ፣ ጆሴ ቦሲንጓ፣ አሌክስ፣ ጆን ቴሪ፣ አሽሊ ኮል፣ ፍራንክ ላምፓርድ፣ ማይክል ኢሴን፣ ማይክል ባላክ፣ ኒኮላስ አኔልካ፣ ዲዲር ድሮግባ፣ ፍሎረንት ማሉዳ 11 ተሰላፊዎች ናቸው። 40 ሺህ አካባቢ የሚሆኑ ታዳሚ በተስፋ ተሞልቷል። የመጀመሪያው ጨዋታ ባዶ ለባዶ የተጠናቀቀ ነበርና ምንም እንኳ ቼልሲና ባርሴሎና በቻምፒየንስ ሊግ የተቀናቃይነት ታሪክ ያላቸው ቢሆንም ይሄ ጨዋታ በዚህ ልክ መነጋገሪያ አወዛጋቢ ይሆናል ብሎ የገመተ ማንም አልነበረም። ወፈር ደንደን ያሉት ኦብሬቮ ጨዋታውን ካስጀመሩበት ፊሽካ ጀምሮ ግን ድራማው ተጀመረ። Know exactly what they're doing when it comes to defending and being disciplined. And Lampard has put Drogba through and the goalkeeper hesitated. Malouda to keep that one in. He was really caught by surprise then. የቼልሲን ቀን የሰመረ የሚያስመስል ነገር ወዲያው ከ9 ደቂቃ በኋላ ተፈጠረ።
ጋናዊው ማይክል ኤሲየን ድንቅ ጎል አስቆጠረ። ቼልሲ 1 ባርሴሎና ባዶ። Lampard looking to pull it back and Essien! It's a fantastic start for Chelsea! Essien's the man! Chelsea in pole position! አሁን ጨዋታው መልኩን የቀየሩ በተለይም 4 ክስተቶች መከታተል ጀመሩ። ይሄ ውጤት ከተጠበቀ ቼልሲ ለፍጻሜ ያልፋል። በለቱ ጥሩ የነበሩት ሰማያዎቹ ሌላ ጎል ለማስቆጠር እየተጉ ነው። 23ኛው ደቂቃ ዳኒ አልቬስ ፍሎረንት ማሉዳን ፍጹም ቅጣት ምት ክልል ውስጥ ጠልፎ ጣለው። ዳኛው ሄኒንግ ኦቭሬቦ ሪጎሪ በመስጠት ፋንታ ከውጭ ቅጣት ምት ሰጡ። የቼልሲ ተጫዋቾች ተበሳጩ። የቴሌቪዥን የዳግም መልከታ ምስሎች ሪፕሌይ ጥፋቱ ከውስጥ እንደተፈጸመ አረጋገጡ። Good play by Malouda who goes down. Yeah, he's impeded him. He's given the free kick to Chelsea. As he drags the ball back, Alves just stops him there. It's a brilliant take out there from Malouda. But we talked about how quick he is, Alves, and he's back at him. 26ኛው ደቂቃ ላይ ኤሪክ አቢዳል የዲዲየር ድሮግባን ቲሸርት ለማውለቅ በሚመስል ሁኔታ በፍጹም ቅጣት ምት ክልል ውስጥ ጎተተው። ያለ ኳስ ቶም ሄኒንግ ኦብሬቦና ረዳቶቻቸው አላየንም አልሰማንም አሉ። አሁንም ረፍት 1-2 ወጡ። ቼልሲዎች እየመሩ ስለነበር ዳኛው ላይ ተቃውሞ ቢኖርም የከፋ አልነበረም። Lampard, great vision. He's found Drogba who's under pressure here from Toure. Can he shrug him off? Great strength from Drogba. No foul. Anelka. Is that handball against Bay? The referee says no. ከረፍት መልስ የኖርዌዩ ዳኛ አስገራሚ ውሳኔዎችና የጨዋታው ክስተቶች ተበራክተው ቀጠሉ። ያያ ቱሬ በ58ኛው ደቂቃ ዲዲየር ድሮግባ ላይ፣ በ78ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ አኔልካ ላይ ጥፋት ፈጸመ። በርካቶች ሁለቱም ጥፋቶች ፍጹም ቅጣት ምት ያሰጣሉ ቢሉም ኦብሬቦ ቀጥሉ ብለው ጨዋታውን መሩት። የቁጣው ስሜት ተጋጋለ። 81ኛው ደቂቃ ላይ ደረስን። ጄራር ፒኬ በግልጽ ወደ ቼልሲ ተጫዋች የምታመራን ኳስ በእጁ ነካ። ብዙዎች አሁን ቼልሲ ፔናልቲ ያገኘ ቢሉም ኖርዌዩ ዳኛ አልሰሙም። ጨዋታውን የሚያስተላልፉት ጋዜጠኞች፣ ተጫዋቾች፣ ገለልተኛ ተመልካቾች፣ የቼልሲ ደጋፊዎች አይናቸውን ማመን አቃታቸው። የቼልሲ ተጫዋቾች ይህንን ውጤት ካስጠበቁ ያልፋሉ። 90 ደቂቃ አልቋል። ባርሴሎና ኤሪክ አቢዳልን በቀይ ካርድ አጥቷል። ድሮግባ እግሩ ሰውነቱን መሸከም እስኪያቅተው ሁሉም ቦታ ይሮጣል። ላምፓርድ፣ ኢሲየንና ባላክ ምርጡን የባርሴሎናን አማካይ ዣቪ፣ ኢኔስታና ቡስኬትን የያዘውን መስመር ታግለው አቁመውት የባከነ ደቂቃ ቀርቷል። ጆን ቴሪ የምድርም የሰማይም ኳስ እያሸነፈ ይመልሳል። ቼልሲ የባከነውን ጊዜ ለመፈጸም ሲታገል ግን በሽርፍራፊ ሰከንድ አንድ ነገር ተከሰተ። አንድሬ ሽኔስታ ፒተር ቼክ መረብ ላይ ጎል አሳረፈ። ባርሴሎናዎች አበዱ። ይህች ጎል ከሜዳ ውጭ ያገባ በሚለው ባርሴሎናን ወደ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜው ትመራለች። It's Iniesta! And the Chelsea fans cover their eyes in horror. 2 minutes from time and it's heartbreak at Stamford Bridge. አሁን ቼልሲዎች ሁሉም ትኩረታቸውን ወደ ዳኛው ቶም ሄኒንግ ኦብሬቦ ፍርዶች አዞሩ። ይህንን ምሽት ድላችንን የምንነጠቅ ከሆነ ነጣቂያችን አንተ ብቻ ነህ እንደሚሉ መገመት ከባድ አልነበረም። በዳኛው ብስጭትና ቀሪዋን ደቂቃ በመጠቀም ልብ ውስጥ ነው ጨዋታው ከኢኔስታ ጎል በኋላ ተጀመረ። አንድ የሚያስገርም ነገር ተፈጠረ። 95ኛው ደቂቃ ላይ ማይክል ባላክ በባርሴሎና የፍጹም ቅጣት ምት ክልል ገብቶ ኳስ አሻማ። ሳሙኤል ኤቶ በእጁ አስቀራት። የኦብሬቮ ውሳኔ ተጠበቀ። አይኔን ግንባር ያድርገዋሉ። አጠገባቸው የነበረውን ግልጽ ክስተት አላየሁም አሉ። ባላክ ዳኛውን እስከ ግማሽ ሜዳ ተከተላቸው። ደጋፊዎች አበዱ። ተጫዋቾች ከቁጥጥር ውጭ ሆኑ። ጨዋታው አለቀ። ባርሴሎና በሜዳ ውጭ ጎል አሸነፈ። የቼልሲ ተጫዋቾች ዳኛውን ለመደብደብ ተጋበዙ። ዳኛው በከፍተኛ ጥበቃ ከእንግሊዝ ወጡ። Lampard takes the corner and Cech was up there and got a head to it. Ballack has a rattle, a handball appeal, and the referee says no. Ballack confronts him angrily, but just as he has been the rest of the night, any penalty appeal in his direction, the referee not interested. And I don't think, with the greatest respect, that a referee from Norway
is the strongest official you can put down. This is supposed to be. የቼልሲ ክለብ 85,000 ፓውንድ ዲዲዬ ድሮግባ እና ጆሴ ቦሲንጓ 4 እና 3 ጨዋታዎችን ተቀጡ። ኦብሬቮ እስከ 2012 ድረስ የግድያ ዛቻ ተከተላቸውም። በ2011 ኢንተርናሽናል ጨዋታ ማጫወትን አቆሙ። በቅርቡ በስፔን ባደረጉት ቃለ ምልልስ ግን በውሳኔያቸው ስህተት ሰርተው እንደነበር አመኑ። ያን ቀን የኔ ቀን አልነበረም። በእግር ኳስ ውስጥ ሁሌም ስህተት ትፈጽማለህ። በእኔ እምነት እነዚያ ስህተቶች ቼልሲን ለዋንጫ እንዳያልፍ አድርገውታል ብዬ አምናለሁ ሲሉ ተናገሩ። በ2005 ቼልሲ ባርሴሎናን በገጠመበትና ሮናልዲኒዮ ጎቾ አስገራሚ ጎል ደንሶ ባስቆጠረበት የደርሶ መልስ ግጥሚያ ላይም ስዊድናዊው ዳኛ አንድሬስ ፍሬስክ ከቼልሲ ደጋፊዎች በተሰነዘረ ዛቻ ዳኝነትን መሰናበታቸው ይታወሳል። ያኔ ቼልሲ በደርሶ መልስ ባርሴሎናን ጥሎ አልፏል። በ2012 ተገናኝተው ባርሴሎና ቼልሲን ጥሏል። ለመጀመሪያ ጊዜ በቻምፒየንስ ሊግ የተገናኙት 1999 ላይ ሲሆን ቼልሲ 3-1 ብሪጅ ላይ አሸንፎ በኑ ካምፕ 5-1 ተሸንፎ ወድቋል። የባርሴሎናና የቼልሲ ቻምፒየንስ ሊግ ተቀናቃይነት በተለያዩ ጨዋታዎች ቢገለጽም ቼልሲዎች ዛሬ ያነሳነውን የ2009 ስታንፎርድ ብሪጅ ጨዋታ የተለየ ቂም ቋጥሮበታል። ከልባችን ውስጥ ወኔያችንን፣ ከዓይኖቻችንም እንባችንን፣ ከውስጣችን ደግሞ የእግር ኳስ ፍቅራችንን ይነጥቅ የነበረ ዳኝነት ያየንበት ቀን ይሉታል። ብሉስ መርደር ባርሴሎና ከቼልሲ። Lampard looking to pull it back, and Essien! It's a fantastic start for Chelsea! Really caught by surprise then. Good play by Malouda, who goes down. Drogba does smash it. And even though the angle seemed to be against him, he caused a few hearts to miss a beat in the Barcelona defence. Lampard has helped it through, and Drogba controls. He's gone down, the referee looked at his linesman and doesn't award a penalty. Lampard, great vision. He's found Drogba, who's under pressure here from Toure. Can he shrug him off? Great strength from Drogba. Crucially cleared by Alex, but Messi looking to find a way through. Blocked off by Alex. Yellow card for him. Anelka. Is that handball against Piqué? The referee says no. But it's Messi. It's Iniesta! And the Chelsea fans cover their eyes in horror. Lampard takes the corner and Cech was up there and got a head to it. Ballack has a rattle, a handball appeal.